धन गुरदेव जय भीम जय भारत। हरेक वीरवार की तरह तुहाडे रूबरू हो रहे हाँ। आज़ाद टीवी लैके आ रहा कौम की सोच 7 to 6 ते। साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियां नूं। आओ सतगुरु दास महाराज का ऊट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हरेक वीरवार जिस तरह नाल मेरे वीर रविंदर चौहान जी मेरे खब्बे हत्थ, रविंदर चौहान जी जय गुरदेव जी, धन गुरदेव ते उन्हां दे नाल डॉक्टर श्रीकांत बोकारे जी जय गुरुदेव जय भीम। ते तुसीं इन्हां साथियां नूं दोनां नूं देखदे हैं हरेक हफ्ते। ते अज भी तुसीं तुहाडे नाल गलबात करनगे, जो मुद्दा होएगा उस दे उत्ते तुसीं कॉल कर सकदे हो। ते एक दो अनाउंसमेंट हैं, पहला अनाउंसमेंट करते चलीए। स्विगलर स्ट्रासे सतगुरु दास टैंपल स्विगलर स्ट्रासे जिहड़ा वो सतगुरु दास संत रामानंद महाराज का शहीदी समागम है जिहड़ा वो 9 जून नूं ऐतवार वाले दिन मना रहे हैं स्विगलर स्ट्रासे सतगुरु दास टैंपल वालों। तो 20/11/50 जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा उत्थे दा नंबर है स्ट्रासे का तो 1150 वेन। तो उन्होंने जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ जी गढ़ पधाने वाले गोल्ड मैडलिस्ट वो भी पहुँच रहे हैं। अमरजीत सिंह जी इंडिया तो सिंगर आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ पहुँच रहे हैं। तो जसवीर कौल जी, मनजीत थापड़ जी, जगतार ढांडा जी, मनोहर दुग्गल जी, दयाल जी, जगतार जी, राम लवाया जी, केशव ढांडा जी, किशनपाल जी, कुलवीर रत्तू जी, ये ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की है उत्थे पहुँचण लई। तो इस तरह 23 जून नूं ऐतवार वाले दिन 108 संत सरबंदास महाराज जी का वारसी समागम मनाया जा रहा है। कम्यूनिटी सेंटर जिहड़े अमृतबाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर वर्मिंघम विखे। तो साडे जोगिंदर कलेर जी, कैलाश कलेर जी उन्हें मैसेज भेजिया सानूं तो असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। नाल दी नाल ही 108 संत रामानंद महाराज का शहीदी समागम भी उस दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने भी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की है कि उस प्रोग्राम के बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। तो सतगुरु दास महाराज के चरणों च अरदास सतगुरु दास महाराज की अमृतबाणी के चरणों में अरदास की जाएगी और संतां महापुरुषों के बरसी के समागम की गलबात होगी। संत रामानंद महाराज के शहीदी समागम के उत्ते गलबात की जाएगी, विचार दिते जाएंगे। तो असी पिछले हफ्ते दसिया सी कि आज़ाद टीवी वालों एक टीम बनाई जा रही है। तो जे किसी भी भैन भरा ने एंड ऑफ जून तक सानू जन भी अपना नाम और एड्रैस भेजना हो उस टीम च दाखिल हो सकता है। उस दी जो कंडीशन हैं वो तुहानू बाद दस दित्तियां जाणगियां तो जदों तुहाडे नाम आ जाणगे उन्हां नाल लिख के भेज दित्ते जाणगियां। तो अज असी कल क्योंकि ईद सी असी सारे ही भाईचारे नूं अपने मुसलमान भाईचारे नूं जिहड़े भी ईद मुबारक सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कहना चाहुंदे हां साडे तिन्नां साथियां वालों। तो चौहान जी पहला तुसीं ईद दी मुबारक दे लो जी। सब तो पहला आज़ाद टीवी ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਈਦ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰतें जड़ से मिटा के नफ़रतें जड़ के हमें मिलजुल के रहना है, मिटा के नफ़रतें जड़ के हमें मिलजुल के रहना है। मुर्शद पीर के दर से यही पैगाम आया है, सभी घर वालों को लाना, सभी घर वालों को लाना, मुबारक ईद है मियाँ कि दावत देने पंडित को खुद इमाम आया है। ये पिछे कहने का मतलब आओ इसे रल मिल के कि इमाम जी आप इहो जी एक तफीक बन जाए कि साडे विच ये जिहड़े पाड़े हैं कि जात पात के धर्मां के वो दूर हो जाए ताकि असीं रल मिल के सोहना भाईचारा वसा रखीए। जित्थों तक तुसीं संत रामानंद जी के अपने शहीदी दिवस की गल की है उहदे नाल नाल असीं एक टीम बनाउण दी भी गल की है। इहदे विच ही असीं दोने भरा इस वेले कोशिश कर रहे हैं भी एक वधिया तरीके नाल एक टीम बन के ये करके असीं नाल संत रामानंद जी का शहीदी दिवस मनावांगे। उहदे नाल असीं अपने जिहड़े कि दूर देशां विच यूरोप विच साडे भैन भरा हैं उन्होंने असीं किस तरीके दे नाल जाल लाउणा, किस तरीके उन्हां दी असीं सेवा लैनी है। आओ असीं रल मिल के ताकि चाहुंदे कि यूरोप विच जां इत्थे भी असीं सोहणे तरीके दे नाल असीं कम्यूनिटी नूं एक सेध दे सकीए, साडा भाईचारा रल मिल के काम करना सीख जावे। तो असी अज का जोड़ा साडा विचार है अज की जी गलबात है असी जो भारत देश की गल करांगे क्योंकि 1943 के एक रजमेंट बनी सी
ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ। देखिए, जो आपने पहले बात करी कि भाई हमें जातियों के तर्ज पर बात नहीं करनी है जी। तो इसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमने जब भारत का संविधान जब एक्सेप्ट किया था जी, तो वो संविधान का जो प्रीएम्बल है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका जो बीज इतना सशक्त था कि हमने जो डिवाइसिव रिलीजियस उसको हमने बाकायदा बाजू में रख दिया। और इसीलिए हमें जातियों का उल्लेख करने से बचना चाहिए, हम भी बचते हैं और क्योंकि हम एक राष्ट्र के लिए खड़े हैं तो और उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो पूछा कि भाई चमार रेजिमेंट हुआ करती थी, तो हाँ, 1 मार्च 1943 को अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट का निर्माण किया था और दूसरे महायुद्ध में जब उनको सैनिकों की ज़रूरत पड़ी तो उस सैनिकों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए उन्होंने इस रेजिमेंट को कन्वर्ट किया था। सब 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ युद्ध लगा हुआ ਸੀ? हाँ जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। सेकंड वर्ल्ड वॉर। और बड़े जापान और अलाइड फोर्सेस जो थे उन्होंने जापान और हिटलर के खिलाफ में बड़ा मोर्चा खोला था जी। और इसीलिए जो पंजाब रेजिमेंट की जो 27th बटालियन थी उसको कन्वर्ट करके चमार रेजिमेंट बनाया गया था। एक थियरी की तर्ज पर कि कुछ कम्युनिटीज़ हमारी जो लड़वैया कम्युनिटीज़ रही है, मार्शल रेस, ये जो थियरी है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो कम्युनिटी है। सब एक कॉल आई ले लीजिए। ज़रूर ज़रूर लीजिए। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी डॉक्टर जी। हाँ, तो उन्होंने 27वीं जो बटालियन थी पंजाब रेजिमेंट की, जिसको एक इस दौर को अंग्रेजों के मिलिट्री की हिस्ट्री में द पंजाबाइजेशन ऑफ द मिलिट्री कहा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ऐसे रेजिमेंट्स को उन्होंने गुरखा रेजिमेंट, हाँ, ज़्यादा पंजाब, हाँ। तो इस दौर में उन्होंने फिर उनको ये देखा गया कि और एक लड़वैया कम्युनिटी है और उस वक्त सैनिकों की मारामार चल रही थी। दूसरे महायुद्ध में बड़े पैमाने पर जो विरोधी पार्टी है, जैसे हिटलर की जो समर्थक है, वो बड़े पैमाने पर हावी हो रहे थे, इसलिए उन्होंने चमार रेजिमेंट की स्थापना की। और इस रेजिमेंट ने बहुत ही बहादुरी का अपना प्रदर्शन करते हुए जो डॉक्टर साहब कॉल ले ले। श्योर। हेलो जगदेव जी। हेलो 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 जयदेव जी। हाँ, धन गुरुदेव जी, जय गुरु रविदास जी की। जय गुरुदास जी। हाँ जी, कौन थे साहब, कितों बोल रहे जी? मैं सर राम कुमार असनावड़े बोल रहा हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत से। अखिल भारतीय चमार रेजिमेंट बाल संघर्ष समिति से राष्ट्रीय महासचिव। क्या नाम बोला आपने? राम कुमार असनावड़े सर। अच्छा जी, राम कुमार जी। हाँ जी, की कहना चाहते हो? सर मैं आजाद टीवी कौम दी सोच रमेश कलेर साहब के साथ से जी, वीनस टीवी। हाँ जी जी, बोलो। तो सर मैं चमार रेजिमेंट के संबंध में आपसे बात करना चाह रहा था सर। हाँ, करो बात करो, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। तो सर मैं जो है सबसे पहले मैं आजाद टीवी को जो है कौम की सोच को जो है सलूट करता हूं कि वो मेरी बात जो है जी पूरी दुनिया में सुनवा रहे हैं जी। और वीनस टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। हाँ कि जी, मेरे को 2 शब्द कहने का मौका आप लोगों ने दिया है जी। तो सर मैं क्योंकि चमार रेजिमेंट जो है वो 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट का गठन जो है वो ब्रिटिश सरकार ने किया था जी। और जिसका आपको जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जी 31 मई 1944 को जो है चमार रेजिमेंट में कोहिमा में
जी। आपका जो है वो विश्व का जो बहादुरी का अवार्ड है 70 देशों द्वारा, बैटल ऑनर ऑफ द कोहिमा, वो प्राप्त किया था। जी जी, मैं सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बात करो। चमार रेजिमेंट का गठन 1 मार्च 1943 में हुआ था सर, ब्रिटिश हुकूमत ने किया था। जी क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, जी तो उन्हें फौज की जरूरत थी सेकेंड वर्ल्ड वार में। जी तो उन्होंने रविदासिया समाज के लोगों को, चमार समाज के लोगों को, एससी समाज के लोगों को इकट्ठा किया जी और 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट का गठन किया। जी उन्होंने जो है हम पे जो है रविदासिया समाज पे भरोसा जताया कि भाई हम लोग बहादुर हैं, हम लोग कमजोर नहीं हैं, जी और हमने इसको साबित भी किया है सेकेंड वर्ल्ड वार में। जी। अभी हमने जो है नहीं, आपका क्या चमार रेजिमेंट का जो विजय क्या दिवस है, नहीं साबित क्या किया? नहीं, साबित क्या किया आपने? हमने साबित ये किया है कि भाई जो चमार कौम है, जिसे लोग बाग जो है कमजोर समझते हैं, मजदूर समझते हैं, जी वो लड़ना भी जानती है जी और ठीक वो है। जो है जीतना भी जानती है। जी तो हमें जो मौका दिया ब्रिटिश सरकार ने, इस शर्त के साथ कि भाई अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, अगर आप ठीक। हमारा साथ देंगे तो हम आपके देश को आजाद करने का काम करेंगे, और आपको जो है जापानी फौजों से लड़ना है, जो कोहिमा आपका जो है नागालैंड नागालैंड की बर्मा तक, राजधानी, हाँ रंगून जी। तक जो है, जिसने नागालैंड। सेकंड वर्ल्ड वार में जो है भारत में जो है जी। कब्जा करती हुई आ रही थी। यहाँ इस तक की दक्षिण कोरिया हाँ जी। आपका जो है वो काफी, चीन वगैरह का भी आधा हिस्सा वो जीतती हुई जो है वो भारत तक आ चुकी थी। आखिर में आप क्या कहना चाहते हो? मैसेज क्या देना चाहते एंड में हम ये मैसेज कहना क्या, मैसेज क्या है आपका? मैसेज ये है कि हमने एक आंदोलन चलाया हुआ है अखिल भारतीय चमार रेजिमेंट बहाल संघर्ष समिति के द्वारा, जी जिसमें हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा ज्ञानदास जी हैं, जी हमारे जो संरक्षक हैं वो डॉक्टर खुशीराम सुमन जी इटली से, जी हमारे जो इसमें मीडिया प्रभारी विकास कुमार जी, झारखंड से रेणु किशोर जी, और नहीं, आपका जो है अपना विक्रम नहीं रविदासिया जी देखो, जो है। नहीं नाम इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अपना बात करो क्योंकि लाइन भरी हुई है, पीछे कॉलें बहुत आ रही है। आप एंड में मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो चमार रेजिमेंट है उसको जो है, जो विश्व में जिसने 70 देशों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बहादुरी का इनाम बैटल ऑनर ऑफ द कोहिमा प्राप्त किया है, और जिसका हक था कि वो जब देश आजाद हुआ तो उसको बहाल करने के लिए जो है उसको बहाल होना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। हेलो जगदेव जी। हेलो जी। हेलो जगदेव जी। हेलो सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਮੇਜ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਲ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤਰਬੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਜੀ। ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ।
ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। हाँ, धन गुरुदेव जी, जय गुरु रविदास जी की साहब। ਹਾਂਜੀ कौन बोल रहे जी? मैं राम कुमार हसनावड़े बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश इंडिया आपने मेरठ बात से। तो पहले किया, हमारी लाइन बहुत बिजी है भाई साहब अभी। हाँ क्या कहना चाहते हो? हेलो जयगदेव जी। हेलो जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। हाँ जी वीर जी, कौन थे कितों बोल रहे जी? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ हाँ जी ਪਿੰਡ ਗੜਪਦਾਣਾ हाँ जी ज्ञानी बोल जी रहा हाँ। हाँ जी ज्ञानी जी जयगदेव जी। हाँ जी ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। हाँ जी की कहना चाहते हो? ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੂ ਦੀ, ਇੰਫਾਲ ਦੀ, ਟੋਕੀਆਨ ਦੀ, ਪੈਗੋਡਾ ਦੀ, ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ जी ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ जी ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। जी ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਠਾਵਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਉਸ ਰੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, जी ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ। जी ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਕਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਬਹਾਲ ਹਨ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ।
ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जय गुरुदेव सर। हाँ जी साहब जी, कौन थे, कितों बोल रहे जी? मैं राम कुमार सावड़े, मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, इंडिया से। नहीं तुसी दोबारा ला रहे हैं, मैं कहा बिजी, चलो अच्छा करो गल। हाँ जी, की कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी 28 जून से हमारी एक अभूतपूर्व पद यात्रा जो है दिल्ली जंतर मंतर के लिए चलेगी, जो 220 किलोमीटर की होगी। 28 जून को? 28 जून से शुरू होगी। कहाँ से? जंतर मंतर। ये गुरु रविदास मंदिर हरिद्वार हर की पैड़ी से हमारी जो है भूतपूर्व पद यात्रा शुरू होगी, हरिद्वार से। अच्छा जी। जो दिल्ली जंतर मंतर पर 8 जुलाई में पहुंचेगी पद यात्रा। अच्छा तो जी। जमात रेजिमेंट बहाली के लिए हमारा जो है पैदल मार्च है, अभूतपूर्व पद यात्रा है, जो हम लोगों ने इसकी परमिशन भी डाली हुई है, परमिशन भी हम लोगों ने ली हुई है इसकी जी। और दिल्ली जंतर मंतर पे जो है हम लोग जो है 1 दिवसीय जो है हमारी विचार गोष्ठी है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है, जो हमारे 917 जवान जो शहीद हुए थे चमार रेजिमेंट के जी कोहिमा में, एक तो उनको हम लोग जो है श्रद्धांजलि देंगे, और एक हम जो है, जो हमारी जो चमार रेजिमेंट के जो जवान जो हैं अभी भी, एक चुन्नी लाल जी हरियाणा महेंद्रगढ़ में आज भी जीवित हैं, जिनकी उम्र लगभग 108 साल है जी, वो उसकी अध्यक्षता वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर करेंगे। और हम लोग जो है चमार रेजिमेंट बहाली के लिए जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे, और हम लोग जो है वहाँ जो रविदासिया धर्म जो है हमारा बेगमपुरा जो है सतगुरु रविदास जी की जो विचारधारा राजकुमार जी, हम लोग जो है राजकुमार जी हमारी लाइनें बहुत बिजी है, प्लीज हम आपको ये जहाँ स्टॉप करना पड़ेगा आपको। तो आपका मैसेज मिल गया है, तो बाद में हम अपने जो पैनल पे बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। हेलो जयदेव जी। हेलो धन गुरदेव जी सर जी। हाँ जी वीर जी, कौन जी? एक बीबी जी है ना, वीर जी कौन थे, कितों? नो प्रॉब्लम है। हाँ जी वीर जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। 1925 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਢਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫਿਆ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋਤੀਰਾ ਫੂਲੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 020363000610, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ।
ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ 020363000610 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ 7 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਤੋਂ 8 ਯੂਕੇ ਟਾਈਮ, 8 ਤੋਂ 9 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੋਨੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ 5 ਤੋਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਮੰਡੇ 5 ਤੋਂ 6 ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾइड करना ਪਿਆ। देखिए उस बारे की कहना चाहते हो? रमेश जी, रोहित वेमुला की हत्या का जो जख्म था वो भरा ही नहीं कि अभी ये जो हमारी बहन है जो भील समाज की, एक आदिवासी समाज की, वो कितने संघर्ष के बाद में वो डॉक्टर के ओहदे तक पहुंची और उसको हेमा आहूजा, अंकिता खंडेलवाल और 3 लड़कियां हैं। हाँ, ये 3 लड़कियां, ये डॉक्टर थी उसके सीनियर, इन्होंने उसको इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि उसने खुदकुशी कर ली। और यहाँ तक कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उसके वकील ने बताया, पायल तड़वी के केस में जो पैरवी कर रहे हैं, कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, क्योंकि पायल तड़वी के शरीर पर कुछ जख्म के निशान पाए गए हैं। तो जातिवाद का और ब्राह्मणवाद का जहर कितनी बुरी तरह हमारे समाज के रगों में दौड़ रहा है, ये इस घटना से हमें पता चलता है। और डॉक्टर पायल तड़वी की जो हत्या हुई, आत्महत्या हुई, इसके खिलाफ में ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में जो हमारे जो अम्बेडकरवादी जो संगठन है वो बड़े पैमाने पर सामने आई। और जो कैंडल मार्च का जो फार्स करने वाले जो बाकी की जो सिविल सोसाइटी वो कोई नहीं आया और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको अच्छी तरह से कवर किया गया। लेकिन जब से अम्बेडकरवादियों ने इसको बड़े पैमाने पर हाथ में लिया, वो तीनों लड़कियां आरोपी वो अभी सलाखों के पीछे है और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जी, ये बहुत ही बुरी बात। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ ਪੈਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4-5 ਜਸਟਿਸ ਨੇ
ਓਪਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ EVM ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ TV ਦੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਓਪਨਲੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਐਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਲੀ ਠਾਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ, ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਭੇਦ ਕੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में वहाँ की जनता की जागरूकता बहुत बड़े पैमाने पर मायने रखती है। और जो जनता, आप भारत के संदर्भ में देखिए, हमारे भारत के संदर्भ में हम यहाँ बैठे हैं लेकिन भारत की जनता हमें सताती रहती है। हाल में जो चुनाव हुए उसके दृष्टिकोण में चुनावी विश्लेषक बड़े बड़े उनको भी शौक लगा है। उनको ऐसा लगा था कि जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर इस बार % आंकड़ा रहा है, जिस आंकड़े को जनवरी में पब्लिश होने वाला था, लेकिन उसको छुपाने का काम गवर्नमेंट, उस तत्कालीन गवर्नमेंट ने किया, मोदी गवर्नमेंट ने किया, और उन्होंने उस आंकड़े को बाहर आने नहीं दिया ताकि चुनाव पर गलत असर न पड़े। तो चुनावी विश्लेषकों को ये लग रहा था कि किसान, जो कि भारत की संस्कृति, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी ये अग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, और यहाँ किसान रोज मर रहे हैं, सब्सिडी के लिए तरस रहे हैं, जनता में हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे बड़ी पैमाने पर परसेंटेज में उसकी। डॉक्टर साहब ये तुसी ਜਿਹੜੇ आंकड़े दे रहे हैं, गवर्नमेंट ਦੇ आंकड़े भी जो होया सारा को साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता, लेकिन जितनी फेक गवर्नमेंट हो गई है। वही मैं आ रहा था। चुनावी विश्लेषकों को ऐसा लगा था, राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगा था कि ये जो गुस्सा है ये बैलेट बॉक्स में वोट बैंक पर दिखेगा, लेकिन उनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसा क्या हो गया। हाँ, जैसे रूरल एरिया से सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ ऐसा बताते हैं। हमारे जो आज के पीएम हैं, जो बीजेपी के पीएम हैं, उन्होंने एक नारा लगाया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत।
तो आरएसएस के ग्रासरूट कैडर को उन्होंने गांव-गांव में बूथ बनवाकर जिस तरीके से लोगों के वोटिंग को प्रभावित किया है, और जो थोड़ी देर पहले मैंने ईवीएम के घोटाले की जो बात भी कही, तो इस तरह इसके बाद हुक और क्रुक ये सत्ता आई है और आसीन हुए हैं। और इन्होंने यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के जो चुनावी इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट है वो भी सकते में है कि ये हुआ कैसे। अभी हाल में अभी देखिए ना, एक वरिष्ठ पत्रकार है अभय दुबे, उन्होंने बताया कि बिना उनका एक पोस्ट है, ये दिल्ली के पैनलिस्ट, बहुत प्रसिद्ध पैनलिस्ट है, वो ये कहते हैं कि बिना ईवीएम के सेटिंग के एक ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा कह के उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। इसमें उन्होंने भोला सिंह और मेनका गांधी, उपेंद्र नरसिंह, हरीश द्विवेदी, सतपाल सिंह और संघमित्र मौर्य और कुंवर भारतेंद्र सिंह, इन सारे लोगों को एक ही आंकड़े के वोट मिले हैं। वो है सेम नंबर 31,01,820। ये सारे लोगों को ये आंकड़ा मिला है। तो ये कैसा संभव है? इतना ही नहीं, यूपी में एक मछली शहर करके एक शहर है, वहां कुल मतदाताओं की जो संख्या है उससे 4,500 से 5,000 वोट ज्यादा पाए गए। ये बाहर से आए कहां से? अभी हाल में बनारस का एक बहुत बड़ा स्कैम कि उसमें 2 लाख से ज्यादा मतदार फेक मतदार पाए गए हैं। तो इस तरीके से इसको मेल मिलाप करके, और इसमें यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावी आयोग भी इसमें शामिल है। नहीं, पर जे डॉक्टर जी मैं तो दोबारा फिर उस गल ते होने, जे सच्चाई है ते ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। एब्सोल्युटली, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। एब्सोल्युटली। और मैं तो ये भी कहूंगा, मैंने पिछले बार भी एक अपील की थी लोगों से कि भाई विपक्ष और विरोधी पक्ष सामने आए और साथ में आए और लोगों को रास्ते पे आए। इमरजेंसी के वक्त जैसा इंदिरा गांधी के खिलाफ में सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो क्या हमारा समाज, भारतीय समाज क्या मरे हुए का समाज है? क्या ये भेड़ों का समाज है जो इतनी सारी धांधली होने के बावजूद रास्ते पर नहीं आ रहे हैं? लेकिन साथ में मैं भी बताना चाहूंगा कि हाल में अभी 20 जून को दिल्ली में बहुत बड़ी विपक्ष विरोधी पक्ष पार्टियां साथ में आकर ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन खड़ा करने वाली है। और अभी हम जब यह बात कर रहे हैं तो बॉम्बे में बड़े पैमाने पर ईवीएम के खिलाफ में बिगुल फूंक दिया गया है, लेकिन इस पर रोका नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से महाभियोग, ये एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, इस प्रकार का मैकेनिज्म इसका इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करके महाभियोग दाखिल करके इस चुनाव को निरस्त किया जाना चाहिए और री-इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जो किसी भी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, हो सकता है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਧੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਵੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਏਬੀਐਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਈ?
देखिए साहब, एक जो साइकोलॉजी रहती है ना, सोशल साइकोलॉजी या पब्लिक साइकोलॉजी, तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आम आदमी 3 दिनों से ज़्यादा कोई बात को याद नहीं रखता, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैंड टू माउथ पोजीशन में जो बंदे रहते हैं, तो उनकी ऐसे कहते हैं कि लोगों की जो मेमोरी बड़ी कमज़ोर होती है। और दूसरी बात, एक और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसको NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्वल प्रोग्रामिंग। जिस तरीके से किसी मूवी में जो नायक रहता है ना, वो जैसा हमको प्रभावित करता है, तो खलनायक भी वैसा ही प्रभावित करता है। तो पूरे जैसा कि चौहान जी ने भी इस बात को अंडरलाइन किया कि किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है सारी दुनिया की, और महंगाई है, और इतना ही नहीं, GST है और डिमोनेटाइजेशन का मार है। इसके बावजूद भी लोगों को, हमारे जो लोग हैं इंडिया के, देखिए आपने देखा होगा बाजीगर जब रास्ते पे जब डुगडुगी बजाता है ना, तो उसके कुछ जमूरे वो जनता में खड़े रहते हैं, देखने वालों में खड़े रहते हैं, जमूरा नाचता है। हाँ। तो जिस तरीके से हमारे जो इतनी गरिमामय पद पर एक जो हमारे जो PM है, उन्होंने जिस प्रकार से रोना धोना और वो गंदी नाली के गैस से पकौड़े तलना, चाय बनाना, उसके बाद में वो आम किस तरीके से खाया जाए, और दूसरी बात ये कि वो जो बादल है ना, वो रडार को रोकते हैं, तो ये ऐसी बेहुदा और एकदम बहुत ही क्लमजी बातें करके लोगों का ध्यान आकर्षित करके रखा, उनका मनोरंजन करके रखा। और ये करते हुए ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ एब्सोल्युटली झूठ और ये बेवकूफाना हरकत है। ये हरकत इसलिए की गई, एक शेक्सपियर नाम का एक बहुत बड़ा नाटककार होके गया है, उसका एक नाटक है हैमलेट। वो हैमलेट का जो नायक है वो भी पागलों जैसी हरकतें करता है। तो उस दरबार का जो राजा के दरबार का जो जोकर है ना, वो कहता है कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड हिज मैडनेस। तो ये जो मेथड इज मैडनेस के पीछे का, कि एक तरफ जो दरअसल मोदी हम जब कहते हैं ना, तो मोदी तो चेहरा है, खास बीजेपी ये एक पार्टी है और इनकी एक तंजीम, इनकी एक सोची समझी RSS इनकी एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने बड़े बड़े आर्थिक फैसले राफेल के घोटाले से लेकर तो GST तक और डिमोनेटाइजेशन तक ये कर लिए। लोगों ने बड़े बड़े फ्रॉड करके सारे दुनिया में भाग गए, और इससे लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। ONGC से लेकर तो BSNL तक का उसका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, यानी किस तरीके से जो प्राइवेट जो पूंजीपति है उनको मजबूत करने का कार्यक्रम शुरू है, ताकि सत्ता ओलिगार्की की तरफ ली जा सके। अंग्रेजी में ओलिगार्की का मतलब होता है चुनिंदा समुदायों की अनिर्बंध सत्ता, उनके हाथ में सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि कम से कम 143 करोड़पति चुनकर गए हैं। नेहरू को गाली देते देते मोदी जी ने नेहरू के जैसा ही काम किया है। पहली जब संविधान बना, हमारी जब लोकसभा बनी, पहले लोकसभा में 5% ब्राह्मण, 5% जो कि ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग जो है भारतीय लोक संख्या के, वो 65% उच्च जाति के लोग चुनकर चले ਸਾਡੇ गए। ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ, ਲੈ ਲਈਏ। हाँ प्लीज ले लीजिए। हेलो जगदेव जी। हेलो हेलो जी। हेलो जगदेव जी। जय गुरदेव जी, मैं ख्वाजा अहमद ब्रैडफोर्ड तो बोलदा। मैं पाकिस्तान इलेक्शन 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਟ ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹ ਖੋਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ राहुल ਦਾ ਜੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ जी, ਤੇ ਉਹ 4-5 ਜਣ ਕੋ ਖੋਲਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ 1-2 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚਿਪ ਕੱਢ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਚਿੱਪ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ EVM ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਖਰਿਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਖਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਬ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗੁੰਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਗੁੰਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਫਰ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ BSP ਨੂੰ आया। बराबर है, आपने ਇਹਦਾ रीज़न ਕੀ ਆ? देखिए, पंजाब में बड़े दिनों से जागृति शुरू है जी। और पंजाब के जो जैसे BSP सपोर्टर ग्रुप जिनके कुछ कार्यक्रमों में मैं सहभागी हुआ था और उनकी जो एक शिद्दत से काम करने का जो नतीजा है पंजाब में इस बार देखने को मिला। वोट की परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात आपने जो बताई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ना, ये हम चौहान जी भी कह रहे थे कि हमें खुद पर ब्लेम लेना पड़ेगा, हम दूसरों पर ब्लेम लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है कि जैसा जिस प्रकार से जो मेंढक रहता है ना, मेंढक को ठंडे पानी में डालकर अगर धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ाया जाए तो एक वो पानी गर्म होने के बावजूद भी मेंढक उसमें तैरते रहता है और मेंढक भी अपने शरीर का उसकी जो सहन शक्ति बढ़ जाती है तैरने की, उसको पता नहीं चलता कि उस पानी का तापमान बढ़ रहा है। इस तरीके से कि जनता के साथ जनता को इस तरीके से तैयार किया गया भारत में पिछले 4 सालों में। किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके इंटेलेक्चुअल, आपका मीडिया, आपका इकोनॉमी जो पूंजीपति होना ज़रूरी है। अब जो लोग हमारे लोक संख्या के सिर्फ 5 से 15% लोग हैं, 10% लोग हैं, उन्होंने इन मौके की जो इंपॉर्टेंट जो जगह है इन पर उनके लोगों को टाइम थोड़ा होने करके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ। हाँ जी। ਕਿ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ BSP ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ वो कल्ला ही कसूरवार है इस चीज़ का? नहीं, जिम्मेवार है? नहीं, मैं तो ये इस पर मैं कहना चाहूँगा कि भाई अभी हाल में जिनकी बात शुरू है वो जब से आए थे तो नौजवानों में व लोकल कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया। हाले तो उन्हें सेटल होने भी टाइम लगना सी, ठीक है? एब्सोल्युटली। और कल तक जिन्होंने BSP की बागडोर संभाली थी उनके बारे में एक जनता का आक्रोश था। गलत है जी। हाँ, ये तो अभी जो चौहान जी आप लास्ट की मैसेज देना चाहते हो? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ 7 ਤੋਂ 8 ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ UK ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਰਪ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 9 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ YouTube ਔਰ Facebook ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ TV 7 to 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਊ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਜੋ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਬੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।